Anti metrang, anti jatrang, ambe aturang, badike mi giaha, warang ko antingna, meso katenga, antingna, pinni katenga. Collecting petty. In the past, Monday men and women Kasana mandirang, antik mikna manenga dao miyakka. Antik mandirang miya mitik apsan onghe miyakka hana. Yan dao antik panten metrang ni apsan onghe miyakka ko mikna manenga. Wamang kokjengo migil rangko chomongenga ha. collecting petty. In the past, Monday men and women would come together to harvest paddy and other crops. Today, boys and girls demonstrate this tradition, collecting the grains while creating a cocktail, a long bamboo basket on their backs and carefully placing the harvested paddy into it. Miswa, mi ramani jamano dao, wamarang rumulo migil ko suenga. Yan, achik mandirang ni abadange roani, giye baket jaani, bonkam kipa, aro lengkong kipa kamonga. After the rice has been dried, the boys and girls demonstrate the final step of the chum, husking the rice using traditional pestle and mortar. This is considered one of the hardest tasks in the cultivation process and marks the completion of the agricultural cycle that their ancestors practiced for generations. Kasana mandirang, anche nikna manenga dao miswa. Mikor apne, mi rambe, jamano, rumulo, mi suako ching, nina manenga. Kamrang ko machotani jamano, mechikrang jinma onge, chiriongona ongane, abu manaha. Yan, ino dao anching metrang ni apsan golpoe, chiriongona onongange, abu ako namanenga. After completing all their work, Monday women would traditionally go down to the spring and bath. Today we can see young girls recreating this custom, chatting, bathing and refreshing themselves, capturing the joyful and communal spirit of their ancestors' daily life. Kambon ani jamano, mi sue, mi rame, mi shonge, antamode, metra pangcherang, abuna rengana, chireng ni chiosa,
bisong akchonge golpoe khalle abu anaha khasara mandirang anchi nikta manenga anchi achik nomol rangni abu ako awe 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 khasara mandirang gaw anchi nikta manna yan achini wangala dansonga yan achini wangala utroka onga nasongni mukhango gaw achik mandirang achik pancherang achik nomolrang achikni wangalani trokako neso katenga The Jhum dance is one of the most important and vibrant parts of Wangala. Since ancient times, the Mandi people have practiced Jhum cultivation, the traditional method of growing crops and canes on the hills. Through this dance, they beautifully recreate the rhythm of their agricultural life. From preparing the land and planting seeds to harvesting celebrating the fruits of their labor. Each movement in the dance reflected the joy, unity, and hard work of the Mandi community as they come together to celebrate nature's blessings and the spirit of togetherness that defines their way of life. Thank you. Wangala achik mandirangni dalpate manirong gupaunga bilsir kitan mandirang apsan kumonge sroke ansenge misi saljongna onne chine wangala ko dakenga banga mandirangen bilsir kitan ya wangalau bak daenga chengo mandirang ya dalpate manigupa wangala ko rakhari kitan mani hachung chengo 기회 감에 작바 만들어 성사릭쯤 우아망 미스 사정나 증기자대 마몽거바 짜자나흠 가사라 만들어 아직 닉나 만나 나살리아 종단 하이 질만이 방에서 왕가 닭바도겠다 하이 아후에 아후에 আজকের এই জুম নৃত্য ছিল আমাদের যুগ 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 ধরে যে জুম চাষ করে আমরা অভ্যস্ত জীবিকা নির্বাহ করতাম তারই একটি পোট্রে ছিল এই জুম নৃত্য আমি ভলেন্টিয়ারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই মঞ্চ অতিথি পর্বের জন্য রেডি করার জন্য আমরা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের অতিথি প্রোগ্রাম আজকের অনুষ্ঠানের তৃতীয় অধিবেশন শুরু করতে যাচ্ছি আমি ভলেন্টিয়ার ভাইদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আমাদের মঞ্চ প্রস্তুত করার জন্য আজকের ঢাকা ওয়ানগালা 2000 আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানের আরেকজন বিশেষ অতিথি আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানের আরেকজন বিশেষ অতিথি বিজেপি এর মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব আন্দলিত রহমান পার্থ ভাই উপস্থিত হয়েছেন ওনাকে আমরা ঢাকা ওয়ানগালা 2025 এর পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই এবং সামনে সারিতে এসে আসন গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি ঢাকা ওয়ানগালা 2025 আমাদের অনুষ্ঠানের
Kasara Leon Richel, Angana Malmalaska, backdrop Chankana. Elidini Bok backdrop Chankana Malmalaska, Kasara Leon Richelko. সম্মানিত কাছের আছে কৃপিংরাং ঢাকা ওয়ানগালা 2025 দেশাল আচিংনি সেকেন্ড অধিবেশন বঞ্জক দেওয়া থার্ড অধিবেশন অংন আচিং একটা মানে আচিং সাম্বো সকবাহা দেশালনি ওয়ানগালানি অনারেবল চিফ গেস্ট বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি বিএনপি নি অনারেবল সেক্রেটারি জেনারেল মিস্টার মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আরোবা নিকাহা আচিংনি সাম্বো সকবা স্পেশাল গেস্ট BJP ni Honorable Chairman Janab Andalin Rahman Parthobai Arba Shokbaha Achingni Sambao Bangladesh Nationalist Party BNP ni Honorable Joint Secretary General Janab Emran Saleh Prince Bhai Arba Shokbaha Achingni Sambaona Presidency University ni Honorable Vice Chancellor Janab Professor A.H.M. Farooq Aroba Bangladesh Stationery Office ni Deputy Director Aroba Joint Secretary on Ganaprojekti Bangladesh Sarkar ni Mr. Benjon Chambugong Aroba Dasali Bani Shokbana Aganaha Dhaka District ni ADC Land Mr. Litus Lawrence Tiran Aro Aching Niknaman Aching Sambo Shokbajok Birishiri Cultural Academy Honorable Director Mr. Porak Richil Aroba Shokbaha Bangladesh Nationalist Ethnic Groups Party ni Honorable Chairman Mr. Mrigan Hagidok Aro Shokbaha International and Research Christian Service Society CSS ni Honorable Director Dr. Bapun Mankhin Aro Shokbaha Caritas Bangladesh ni Honorable Director Programs Mr. Apurbo Mrong Aro Mingsengo Bachachungi Shokbaha D Christian Cooperative Credit Union Limited ni Honorable Secretary Aroba Mingsengo Bonge Chatchungi Shokba Noyanagar Christian Cooperative Credit Union Limited ni Honorable Chairman Mr. Ripon Richard Shordar Aroba Santa Teresa School ni Honorable Principal Mrs. Rose Pratibha Murmu Aroba Dashalni Wangala 2025 ni Health Partner Unico Hospital ni Honorable Chief Executive Officer CEO Miss Adra Korean Biashokbaha Bikoba Chinga Dhaka Wangala 2025 Nengerim Chaksoa সম্মানিত অতিথিবৃন্দ আজকের ঢাকা ওয়ানগালা 2025 এর পক্ষ থেকে আন্তরিকভাবে প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানাই আপনারা ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন যে আজকে ঢাকা ওয়ানগালা 2025 সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা ওয়ানগালা 2025 এর মাননীয় নকমা জনাব সঞ্চয় এস নাফাক এবং আজকের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মাননীয় মহাসচিব জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ভাই বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন বিজেপির মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব আন্দলিম রহমান পার্থভাই বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব জনাব শহীদ ইমরান সালে প্রিন্স বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির অনারেবল ভাইস উপাচার্য ভারপ্রাপ্ত জনাব প্রফেসর A.H.M. ফারুক উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিসের মাননীয় ডেপুটি ডিরেক্টর জনাব বেনজন চাম্বুগং উনি বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় যুগ্ম সচিব এবং উপস্থিত হয়েছেন বিরিশিরি কালচারাল একাডেমির মাননীয় পরিচালক জনাব পরাক রিছিল উপস্থিত হয়েছেন ইন্টারন্যাশনাল এন্ড রিসার্চ খ্রিস্টান সার্ভিস সোসাইটি CSS এর মাননীয় পরিচালক জনাব ডক্টর বাপন মানখিন উপস্থিত হয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র নিগোষ্ঠী দল এর মাননীয় সভাপতি জনাব মৃগেন হাগিদক উপস্থিত হয়েছেন দি খ্রিস্টান কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসাইটি লিমিটেডের মাননীয় সেক্রেটারি জনাব মাইকেল গমেজ উপস্থিত হয়েছেন নয়নগর খ্রিস্টান কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের মাননীয় চেয়ারম্যান রিপন রিচার্ড সর্দার এবং উপস্থিত হয়েছেন সেন্ট টেরেজা স্কুলের মাননীয় প্রিন্সিপাল জনাব মিসেস রোজ প্রতিভা মুর্মু
আজকের ঢাকা ওয়ানগালা 2025 আমি এই মুহূর্তে ঢাকা ওয়ানগালা 2025-এর তৃতীয় অধিবেশন পরিচালনা করার জন্য মঞ্চে আহ্বান জানাতে চাই ঢাকা ওয়ানগালা 2025-এর মাননীয় সেক্রেটারি জনাব পিটারসন কুবিদাকে। মঞ্চে এসে আজকের তৃতীয় অধিবেশন অতিথি পর্ব পরিচালনা করবেন জনাব পিটারসন কুবি, মাননীয় সেক্রেটারি, ঢাকা ওয়ানগালা উদযাপন কমিটি। উপস্থিত সকলকে আজ 19তম ঢাকা ওয়ানগালা 2025 গুলশান নদ্দা কালাচাঁদপুর এলাকার ওয়ানগালা উদযাপন কমিটির সকল সম্মানিত সাবেক নকমাগণ ও বর্তমান নকমাসহ এবং ওয়ানগালার সকল উপকমিটির পক্ষ থেকে আমি ওয়ানগালা কমিটির সচিব পিটারসন কুবি আপনাদের সকলকে ওয়ানগালার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ শুক্রবার 8ই কার্তিক 1432 বঙ্গাব্দ 24শে অক্টোবর 2025 হেমন্তের এই বিশেষ দিনে গারোদের একটি ঐতিহ্যবাহী সামাজিক উৎসব ওয়ানগালা অনুষ্ঠানে আপনারা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনাদের সুস্বাগতম ও অভিনন্দন। সুধীবৃন্দ, এই মুহূর্তে আসন গ্রহণের পর্বটি শুরু করতে যাচ্ছি। আমি প্রথমেই ঢাকা ওয়ানগালা 2025 গুলশান নদ্দা কালাচাঁদপুর এলাকার ওয়ানগালার নকমা জনাব সঞ্জয় নাফাককে সভাপতির আসন গ্রহণ করার জন্য সবিনয় আহ্বান জানাচ্ছি। নকমা সঞ্জয় নাফাক, ঢাকা কালাচাঁদপুর এলাকার নকমা, উনি সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন। ওয়ানগালা হচ্ছে একটি মিলন মেলা, আমাদের গারো সমাজের মিলন মেলা। সারা বছর যাদের সাথে দেখা সাক্ষাৎ হয় না, এই ওয়ানগালার দিনেই তাদের সাথে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয়। প্রাণের মিলন মেলা হচ্ছে ওয়ানগালা। এই দিনে আমরা আমাদের কৃষ্টি সংস্কৃতির যে বিষয়গুলো সেটা অন্য জাতি গোষ্ঠীর কাছেও তুলে ধরতে পারি, তাই এই দিনটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ধন্যবাদ নকমাকে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করার জন্যে। এই মুহূর্তে আমি আজকের 24তম ওয়ানগালা 2025 এর প্রধান অতিথি, যিনি এদেশের বাংলাদেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দলের অন্যতম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সিনিয়র রাজনীতিবিদ মহাসচিব জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্যারকে আজকের ওয়ানগালার প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করার জন্যে বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি। প্রধান অতিথি জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্যার, ওনাকে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি মুহূর্তে দেশের অন্যতম রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব জনাব সৈয়দ এমরান সালে প্রিন্স স্যারকে মঞ্চে এসে বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে আন্দালিব রহমান পার্থ স্যার, চেয়ারম্যান বিজিবি, উনাকেও বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি। বাংলাদেশ স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা গুলশান এলাকায় অবস্থিত প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রাপ্ত প্রফেসর AHM ফারুক স্যারকে মঞ্চে এসে বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি। ধন্যবাদ প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য মির্জা ফখরুল ইসলাম স্যারকে। আমি এই মুহূর্তে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এবং ফার্মগেট এলাকার ঢাকা ওয়ানগালা 2025 নকমা জনাব ব্রেঞ্জন চাম্মগং স্যারকে মঞ্চে এসে বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি। সম্মানিত বিশেষ অতিথি এবং প্রধান অতিথি যেনারা মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই মুহূর্তে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঢাকা জেলার অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ভূমি এডিসি জনাব লিটুস লরেন্স ইরান স্যারকে মঞ্চে এসে বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধিভুক্ত নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বীরশ্রী কালচারাল একাডেমির পরিচালক জনাব
পরাগ রিচেল স্যারকে মঞ্চে এসে বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি। বাংলাদেশ জাতীয়বাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দল কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জনাব মৃগান হাগেদক স্যারকে মঞ্চে এসে বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি। আমি এই মুহূর্তে ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড রিসার্চ খ্রিস্টান সার্ভিস সোসাইটি সিএসএস এর ডিরেক্টর ডক্টর বাপন মানখেন স্যারকেও মঞ্চে এসে বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। কারিদাস বাংলাদেশ সংস্থার ডিরেক্টর প্রোগ্রামস জনাব অপূর্বম রং স্যারকে মঞ্চে এসে বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি। অপূর্বম রং স্যার। দ্য খ্রিস্টান কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট জনাব ইগনাসিয়াস হেমন্ত কুরাইয়া স্যারকে মঞ্চে এসে বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি। ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়নের মিস্টার মাইকেল জন গোমেজ সেক্রেটারি দ্য খ্রিস্টান কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন স্যারকে মঞ্চে এসে উপস্থিত বিশেষ অতিথি আসন গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি। নয়নগর খ্রিস্টান কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট জনাব রিপন রিচার্ড সর্দার স্যারকে মঞ্চে এসে বিশেষ অতিথি আসন গ্রহণ করার জন্য বিনীতভাবে আহ্বান জানাচ্ছি। এবং সেই সাথে গুলশান কালাচাঁদপুরে অবস্থিত সেন্ট তেরেজা ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের প্রিন্সিপাল রোজ প্রতিভা মুর্মু ম্যামকে বিশেষ অতিথির আসন অলঙ্কৃত করার জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি। অতিথিদের আসন গ্রহণের ইউনিকো হসপিটালের সিইও মিস আর্ডা কুরিয়ান ম্যামকে আমি আহ্বান জানাচ্ছি বিশেষ অতিথি আসন গ্রহণ করার জন্য। আজকের ওয়ানগালা ঢাকা ওয়ানগালা 2025-এর মূরক উন্মোচন আমরা করতে যাচ্ছি প্রধান অতিথির হাত ধরে। ঢাকা ওয়ানগালা 2025-এর প্রকাশনা কমিটির যেনারা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন আপনাদের সামনে আসার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করছি। I would like to request to Enrico Korean CEO Unico Hospitals to come and take her seat. CEO Enrico Korean. এখন বিশেষ অতিথি প্রধান অতিথি সবাইকে কুতুব পরিধান করে সম্মাননা দেওয়া হবে ঢাকা ওয়ানগালা 2025-এর ওয়ানগালা কমিটির পক্ষ থেকে। আমি আহ্বান করছি যিনারা এই কুতুব পরিধানের দায়িত্বে রয়েছেন অভ্যর্থনা কমিটির সকল সদস্যদেরকে আমি আহ্বান করছি বিশেষ অতিথি এবং প্রধান অতিথি সবাইকে কুতুব পরিধান করে বিশেষ সম্মান প্রদান করার জন্য। আমরা জানি প্রতি বছরই ওয়ানগালা উদযাপন হয়ে থাকে। আমাদের নর্দা কালাচাঁদপুরে গারো অধ্যুষিত এলাকা, ঢাকা শহরে সবচেয়ে বেশি বসবাস করে নর্দা কালাচাঁদপুর এলাকায়। এই জন্যই আমরা খুব গুরুত্ব সহকারেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যারা এখানে বসবাস করে যে সমস্ত গারো জনগোষ্ঠী আমরা একসাথে সম্মিলিত হয়ে এই ওয়ানগালা উদযাপন করে থাকি। আমাদের আদি ধর্ম সাংসারিক সেই ধর্মের এখন তেমন অনুসারী নেই, আমরা সবাই খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছি। তারপরেও আমাদের সেই অতীত খ্রিস্টীয় কালচারকে আমরা এখনো ধরে রাখার চেষ্টা করছি। অভ্যর্থনা কমিটির যারা কুতুব পরিধান করছেন সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের প্রধান অতিথি স্যারকে কুতুব পরিয়ে দিচ্ছেন আমাদের নকমা সঞ্চয় নাফাক এবং অভ্যর্থনা কমিটির সদস্য হেলেন রং।
আমরা সবাই করতালি দেই, করতালি দিয়ে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাই। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমরা দেখতে পাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দদেরকে আমাদের গারো জনগোষ্ঠীর সম্মানের সর্বোচ্চ প্রতীক খুতুব পরিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। আপনারা জানেন আজ থেকে প্রায় কয়েক বছর আগেও গারো জনগোষ্ঠীর গ্রামে যদি কোনো নতুন অতিথি আসতো, আমরা চু দিয়ে পা ধুয়ে খুতুব পরিয়ে সম্মাননা প্রদান করতাম। এই খুতুবে হয়তো বা স্বর্ণ থাকে না, ডায়মন্ড থাকে না, হীরা থাকে না, কিন্তু এই খুতুব হচ্ছে গারো জনগোষ্ঠীর ভালোবাসা দেখানোর, সম্মান দেখানোর, লাভ অ্যান্ড অ্যাপ্রিসিয়েশনের সর্বোচ্চ যে সম্মান, সেটাই হচ্ছে সেই খুতুব এবং দমি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আজকের অনুষ্ঠানে ঢাকা ওয়ানগালা 2025-এ আমরা আমাদের অতিথিবৃন্দদেরকে খুতুব পরিয়ে সম্মাননা প্রদান করছি। এই মুহূর্তে আমি অনুরোধ জানাতে চাই আমাদের বাকি অতিথিবৃন্দদেরকে খুতুব এবং দমি পরিয়ে সম্মাননা প্রদান করার জন্য। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আপনারা জানেন গারো জনগোষ্ঠীরা আজ থেকে প্রায় 30,000 বছর আগে থেকে ওয়ানগালা উৎসব উদযাপিত করে আসছে। আর্কোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ASI এর আর্কোলজিক্যাল এক্সপ্লোরেশন, যেটা ওয়েস্ট গারো হিলসে করা হয়েছিল, সেখানে জুম চাষের ক্ষেতে বেশ কয়েকটা পেলোলিথিক যুগের পাথরের তৈরি সরঞ্জাম পাওয়া গিয়েছে, যা কার্বন ডেটিং করার পর দেখা গেছে যে প্রায় 20 থেকে 30,000 বছর আগে। অর্থাৎ গারো জনগোষ্ঠীর মানুষেরা এই অঞ্চলগুলোতে 30,000 বছর আগে পাথরের তৈরি সরঞ্জাম দিয়ে জুম চাষ করত এবং সেই জুম চাষ করার পর শস্য ফসল পাওয়ার জন্য দেবতা মিশিসালজংয়ের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করত। তারই প্রতিকৃতি হিসাবে আমরা শহর কেন্দ্রিক হওয়ার পরেও আমরা এই কৃতজ্ঞতা দেওয়া, প্রকৃতির প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের যে অনুষ্ঠান, সেটা বলতে পারি নাই, যার কারণে আজকে শহরে আসার পরেও আমরা এই ওয়ানগালা অনুষ্ঠান উদযাপন করে আসছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ইতিমধ্যে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জনাব মোহাম্মদ এমরান সালে প্রিন্স ভাইকে উত্তরীয় পরিয়ে সম্মাননা প্রদান করা হচ্ছে। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে শুভেচ্ছা বক্তব্য নিয়ে আসছেন আমাদের ঢাকা ওয়ানগালা 2019 সালের মাননীয় নকমা জনাব শুভজিৎ সাংমা। বক্তব্য নিয়ে আসছেন জনাব শুভজিৎ সাংমা, মাননীয় নকমা 2019। ধন্যবাদ জানাচ্ছি সতীর্থ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য এবং এই বিশাল কমিটির শুভেচ্ছা বক্তব্য দেওয়ার জন্য, বিশাল জনগোষ্ঠীর তরফ থেকে আজকে আমাদের এই ভালোবাসা উপস্থাপনের জন্য আমি ওয়ানগালা কমিটিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মিছিল বিয়ান আসং ফ্লাকন আঙ্গেসে কি থাকছে ওয়ানগালা ওঙে আরো বা আছেন ফ্লাক নিয়ে ওঙে। আজকে মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন এখানে আমাদের সম্মানিত নোকমা মিস্টার সঞ্চয় এস নাফাক, ওয়ানগালা 2025 এর সম্মানিত নোকমা। উপস্থিত আছেন আমাদের খুবই প্রাণপ্রিয় একজন মানুষ জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম স্যার আলমগীর। আমাদের এই ওয়ানগালায় সাবেক প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত একসময় গেস্ট ছিলেন এবং এরপরে আরো অনেক সিনিয়র মানুষরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন। তার সাথে আজকে আমরা আরেকটা পালক আমাদের মাথায় যুক্ত হলো। আমরা অনেক অনেক ধন্যবাদ, অনেক আনন্দিত, অনেক গৌরব বোধ করছি, প্রশংসিত বোধ করছি আপনাকে পেয়ে। আমরা আপনাকে আমাদের টোটাল গারো কমিটির তরফ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। উপস্থিত আছেন এখানে প্রফেসর HM ফারুক, ভাইস চ্যান্সেলর, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি। উপস্থিত আছেন সাইয়েদ ইমরান সালি প্রিন্স, জয়েন্ট সেক্রেটারি জেনারেল বাংলাদেশ ন্যাশনাল পার্টি BNP। আমি ওনাকে বিশেষ করে বলতে চাই, উনি আমাদের ময়মনসিংহ 1 আসনের খুবই জনপ্রিয় একজন মানুষ। আমাদের সেখানকার গারো জনগোষ্ঠীর মধ্যে অত্যন্ত খুবই পরিচিত একজন মানুষ। আমরা ঢাকায় এই পরিবেশে স্যার, এই পরিবেশে আপনাকে গারোদের মাঝে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না ঠিক এখানে আপনার আসন কতজন গারো ভোটার এখানে আছে। তো আমাদের তরফ থেকে আপনাকে ঢাকার এই ওয়ানগালায় স্বাগত জানাচ্ছি। এবং উপস্থিত আছেন আমরা আসলে চেষ্টা করছিলাম
পার্থ স্যারের সাথে যোগাযোগ করার জন্য, যেহেতু আসলে উনি আমাদের খুব কাছেই থাকেন, বাড়িধারা থাকেন, আর আমাদের এই অর্গানাইজেশনটা হয় হচ্ছে কালাচাঁদপুর, নদ্দা, বিশেষ করে গুলশান এই এলাকার সবাইকে নিয়ে। তো আমরা আসলে স্যারের সাথে যোগাযোগ করার কোনো ক্লু পাইনি, তারপরেও স্যারকে আমরা সামহাও কোনোভাবে রিচ করতে পেরেছি, এবং উনি যে আজকে এখানে আসছেন আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমরা যখন ভিটিভিতে সংসদের এই অ্যাক্টিভিটিসগুলো দেখতাম, তখন যে চৌকস যে কথাগুলো, বক্তব্যগুলো, খুব বিতার্কিক একজন মানুষ। আমি তরুণ প্রজন্মের হয়ে বলতে চাই, আমি খুব করে মনে হয় না যে স্যারের বয়সও খুব আমার থেকে খুব বেশি বড়, বাট আমাদের এই প্রজন্মের একজন প্রতিনিধি সংসদে, যারা নাকি তুখোর বক্তা, তার মধ্যে পার্থ স্যার একজন। আমরা গারো, আমি জানি না ঠিক স্যার আদৌ আমাদের এই গারো কমিউনিটির সাথে কখনো কানেক্টেড ছিলেন কিনা, বাট আজকে থেকে আশা করি কানেক্টেড থাকবেন। আমরা এখানে স্যার এই যে লোক দেখতে পাচ্ছেন, এটা জাস্ট একটা ডেমো। এইখানে আমরা কেউ গ্রাম থেকে আসিনি, সবাই ঢাকায় রিসাইডিং। অন্ততপক্ষে মাত্র হয়তো 10 to 15% গারো জনগোষ্ঠী আজকে স্যার এখানে উপস্থিত আছে। তো আমাদের সবার তরফ থেকে আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। উপস্থিত আছেন আমাদের কাছের মানুষ, আমাদের আরেকটা ওয়ানগালা নোকমা ব্রেঞ্জন দা, ডেপুটি ডিরেক্টর, বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিস। উপস্থিত আছেন পরাগ রিচেল, ডিরেক্টর, ব্রিটিশ কালচারাল একাডেমি, মিস্টার মৃগেন আগেদক। আমাদের যে গারোদের যারা নাকি জাতীয়তাবাদী দলে বিশ্বাসী, শহীদ জিয়াউর রহমানের আদর্শে বিশ্বাসী, সেই দলকে যিনি নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন মৃগেন দা, আমাদের মৃগেন স্যার, আমরা ওনাকে আমাদের মাঝে পেয়ে অনেক অনেক আনন্দিত। আমরা ওনাকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। আছেন ডক্টর বাপন মানখেন, ডিরেক্টর, ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড রিসার্চ, খ্রিশ্চান সার্ভিস সোসাইটি CSS। উপস্থিত আছেন আমাদের ঢাকা ক্রেডিটের আপকামিং প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড এখনকার সেক্রেটারি জন মাইকেল গমেজ, আমাদের তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। উপস্থিত আছেন আমার প্রেসিডেন্ট মিস্টার রিপন রিচার্ড সর্দার, সভাপতি নয়নগর খ্রিস্টান কোঅপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিমিটেড। উপস্থিত আছেন রোজ প্রতিভা মুর্মু, প্রিন্সিপাল সেন্ট তেরেজা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, এবং সেই সাথে এইখানে আরও যারা যারা উপস্থিত আছেন, আমাদের সবার তরফ থেকে ঢাকা ওয়ানগালা 2025-এর তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত। আমি খুব ছোট্ট করে কিছু বলে শেষ করে দিতে চাই, কারণ আজকের এই অনুষ্ঠান আসলে কথা বলা অনুষ্ঠান না, বক্তব্যের অনুষ্ঠান না, এই অনুষ্ঠানটা নাচের, গানের, প্রেমের, ভালোবাসার। আমি তবুও আমরা এই ওয়ানগালার দিনে এই যে এই যে গেস্ট প্রোগ্রামটা করি, আমরা চাই এই নাচে গানের মাধ্যমে হলেও একটা গেস্ট প্রোগ্রাম করে রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারক যারা নাকি রাষ্ট্রের পলিসি মেকার, তাদের সাথে একটা কানেকশন তৈরি করার জন্য আমরা চাই। সেই কারণে প্রতি বছর আমাদের এখানে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে যারা থাকেন, প্রতি বছর ওনারা আসেন, আমরা আমাদের কথাগুলো ওনাদেরকে বলি, মাঝে মাঝে ওনারা গিয়ে আবার সব কিছু ভুলে যান। তবে আমরা আসলে আশা করি যে এইবার আমরা যে কথাগুলো বলবো সেগুলো আপনারা ভুলবেন না, এবং মনে রাখবেন, এবং আমাদের আত্মার আত্মীয় হিসেবে সামনের দিনগুলোতে আমাদের সাথে থাকবেন। সম্মানিত প্রধান অতিথি এবং সেই সাথে মঞ্চে উপবিষ্ট সকল অতিথিবৃন্দ, আমরা এই আনন্দের দিনেও অনেক ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অনেক কিছু বলতে ইচ্ছুক, কিন্তু আসলে সময় স্বল্পতার কারণে হয়তো সব কিছু বলতে পারবো না। কিন্তু কিছু কিছু কথা যেটা না বললে নয় আমাদের কমিটির তরফ থেকে, অ্যান্ড অলসো অন বিহাফ অফ দ্য গারো কমিউনিটি, সেটা হচ্ছে আমরা আজকে এখানে যিনি উপস্থিত আছেন আমাদের প্রধান অতিথি, উনি শহীদ জিয়াউর রহমানের খুব প্রাণ প্রিয় সংগঠনের লিড করছেন। আমরা ওনার কাছে আমাদের কিছু কথা বলতেই চাই। শহীদ জিয়াউর রহমান, আপনারা জেনে থাকবেন কিনা, আমাদের যে গারো কমিউনিটি কিংবা আমাদের যে সমতলের আদিবাসী যারা, আমাদের জন্য দেয়ার অংশটা কিন্তু অনেক বেশি। আপনারা নিশ্চয়ই জানবেন বিরিশিরি কালচারাল একাডেমি 1977 সালে কিন্তু শহীদ জিয়াউর রহমানের সময়ই সেখানে তৈরি হয়েছিল। তো সেই যে ভালোবাসা উনি ফিল করেছিলেন যে এই জনগোষ্ঠীদেরকে যদি কালচারের প্র্যাকটিসের মধ্যে না আনা যায়, তাদেরকে যদি মেইন স্ট্রিমের সাথে রিলেট না করা যায়, তাইলে হয়তো বা উন্নয়নটা সেই একই ধারায় চলবে না। তো ওনার যে মানসিকতাটা, ওনার যে ইচ্ছাটা, আমরা চাইবো সেটা আবার রিপিট হোক স্যার। অবশ্যই আমরা চাই যে ভবিষ্যতে এই যে ধারাবাহিকতা যেগুলো ছিল, যেগুলো উনি করে গেছেন, আশা করি যে এগুলো সামনের দিনগুলোতেও উপস্থিত থাকবে। শুধু তাই নয়, শহীদ জিয়াউর রহমান স্যার
উনি যখন নাকি ওনার দায়িত্ব পালনকালে উনি হেলিকপ্টার দিয়ে উড়ে গিয়ে বিরিশিতে গিয়ে আমাদের খুবই শ্রদ্ধাভাজন উনি গত হয়েছেন মিস্টার রেভারেন্ড সুভাষ সাংমাকে ওনার মন্ত্রিসভাতেও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখিত উনি আসলে সেখানে যোগ না দিয়ে উনি ধর্মরালে চলে যান। তো আমরা আশা করছি আমাদের যে বিশাল বড় জনগোষ্ঠী, আমাদের এই যে সমতলের সংসদে কথা বলার একটা মানুষও নাই। আমরা অনুরোধ রাখবো আপনার দল, আমাদের ভালোবাসার দলে সামনের দিনগুলোতে যেন সেই চিন্তাগুলো অ্যাটলিস্ট রাখেন যে আমাদের সমতলে সংসদে গিয়ে আমাদের জন্য দুই কথা বলার মানুষ অবশ্যই আপনারা বঞ্চিত করবেন না বলে আমরা সেই আশা ব্যক্ত করছি। এবং এই কথা শুধু আমাদের ওয়ানগালা কমিটির কথা নয়, এই কথা আমাদের সেই সিলেটের বর্ডার থেকে জামালপুর, মধুপুর, যত সমতল আছে দিনাজপুর, আমরা সব সমতলের মানুষরা এই প্রাণের দাবি রাখি এবং আশা করি সেগুলো আপনারা বিবেচনা করবেন। আর সেই সাথে আপনি অবগত আছেন কিনা জানি না, রিসেন্টলি আপনার এখানে প্রিন্স স্যার আছেন, প্রিন্স স্যারের এলাকাতেও কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে, আমি সব কিছু বলতে চাই না। তো এই যে ছোট ছোট ইস্যুসগুলো যেখানে আসলে আমরা যখন থেকে কোথাও দাঁড়াই তখন আমরা আসলে আমাদের পক্ষে কোনো প্রতিনিধি পাই না কিংবা কোনো গার্জিয়ান পাই না, আশা করি আপনারা সেই সব কিছুতে ছায়ার মতো থাকবেন বলে আশা করি। তো আমরা আর কিছু বলতে চাই না, আমরা দীর্ঘদিন ধরে বলে আসছি আমাদের এই এলাকায় একটা, আমরা জানি যে আমাদের গারো কমিউনিটিরা খুবই কালচার জাতি, আমরা নাচতে ভালোবাসি, হাসতে ভালোবাসি, গাইতে ভালোবাসি, কিন্তু ঢাকায় আমাদের কালচার প্র্যাকটিসের কোনো জায়গা আমরা আজ পর্যন্ত পাইনি। এত জনগোষ্ঠী আমরা এখানে বড় থাকি, লাল নীল সবুজ, কত কালারফুল একটা নেশন, কিন্তু আমাদের কালচার প্র্যাকটিসের কোনো জায়গা আমরা সে বহু বছর ধরে বলে আসছি, এখন পর্যন্ত সেটা আমরা পাইনি। তো আশা করছি সামনের দিনগুলোতে স্যার আপনারা এটা মনে রাখবেন এবং আমাদের এই যে ওয়ানগালা যেটা দেখছেন এটা আমরা করি আসলে কোথাও প্র্যাকটিসগুলো করি আমরা একটা ভাড়া একটা জায়গাগুলোতে। সো আমাদের যে কালচারাল একাডেমিগুলো আমরা ঢাকার বাইরে করে দিয়েছেন, ঠিক এরকমই যদি কোনো একটা একাডেমি বা একটা কালচারাল প্র্যাকটিসের জায়গা আপনারা আমাদের জন্য করে দেন তাহলে সেটা আমাদের জন্য অনেক ভালো হয়। এবং সেই সাথে আমি আর কথা বাড়াতে চাই না, এখানে যারা উপস্থিত আছেন প্রত্যেকে ব্যস্ত মানুষ, ওনাদের প্রতি সম্মান রেখেই আমরা যে কথাগুলো বলছি, অনেক না বলা কথা রয়ে গেছে, সেগুলো বুঝে নেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাবো। ধন্যবাদ জানাই এখানে যারা উপস্থিত আছেন এবং সেই সাথে ঢাকা ক্রেডিটের আপকামিং প্রেসিডেন্ট এখানে আছেন। আমরা শুনতে পাই মাঝে মাঝে শুধু ঢাকা ক্রেডিট নয়, নয়নগরের সভাপতি মহোদয় এখানে আছেন। যেহেতু এখানে আসলে ক্রেডিট লিডাররা এখানে আছেন, একটু বলতে চাই আপনারা নাকি গারোদের লোন ফর্মগুলো খুব বেশি আতশ কাচ দিয়ে চেক করেন। বিনীত অনুরোধ রাখবো যে আমরা আসলে খুবই খেটে খাওয়া মানুষ, আমাদের ব্যাংক ব্যালেন্স থাকে না, আমাদের অনেকেরই ব্যাংক অ্যাকাউন্টও থাকে না, সুতরাং লোনগুলো যেন একটু শিথিল করা হয়। তো এই কথাগুলো আপনাদের কাছে আমাদের বিনীত অনুরোধ থাকবে। সেই সাথে আজকে এখানে যারা উপস্থিত হয়েছেন সবাইকে অনুরোধ জানাবো আমরা শেষ পর্যন্ত এখানে যেন খুব ঠান্ডা মাথায় অবস্থান করি, একেবারে সুশৃঙ্খলভাবে। আমরা এই অনুষ্ঠানের পরে আপনাদের জন্য আমাদের আরও কিছু ইভেন্ট রয়েছে, সেগুলো আমরা যেন একেবারে কমপ্লিটলি খুব ভালোভাবে উপস্থাপন করতে পারি। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে ওয়ানগালায় থাকার জন্য। ওয়ানগালা, হ্যাপি ওয়ানগালা। ধন্যবাদ শুভজিৎ নকমাকে ওনার সুন্দর বক্তব্য প্রদানের জন্যে। বাস্তব বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন যে আমাদের সমতলের আদিবাসীদের সংসদে দাঁড়িয়ে কথা বলার মতো সেরকম সিলেকশন আপনার বড় রাজনৈতিক দলগুলোর থেকেই হয়নি দেখেই আসেনি সেই বিষয়গুলো। তারপরে যে বিষয়টি উত্থাপন করেছেন যে ঢাকা ক্রেডিট বা অন্যান্য ক্রেডিট নয়ন ক্রেডিটের যে লোনগুলো যেন সহজভাবে বিষয়টা দেখার জন্য আর কি না উল্লেখ করেছেন। প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির কাছেও ছাত্রদের, আমাদের আদিবাসী ছাত্রীদের যেন সেইভাবে স্কলারশিপ বিষয়গুলো যেন মাথায় রেখে একটু বিবেচনা করা হয়। যৌক্তিক বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্যে নকমাকে অশেষ ধন্যবাদ। তো এই মুহূর্তে আমাদের ঢাকা ওয়ানগালা 2025-এর যে স্মরণিকা সেটা উন্মোচন করার জন্যে প্রকাশনা কমিটির যারা এখানে উপস্থিত আছেন আপনাদেরকে আহ্বান করছি সামনে এসে প্রধান অতিথির মাধ্যমে এটা মোড়ক উন্মোচন করার জন্য। আমাদের আজকের প্রধান অতিথি
বিএনপির মহাসচিব, উনি মোড়ক উন্মোচন করছেন। আমরা সবাই করতালি দেই, হাততালি দেই। ঢাকা ওয়ান গালা 2025-এর স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন হয়েছে। ধন্যবাদ দেই স্যারকে। এখানে অনেক তথ্যবহুল লেখা আছে। আমাদের গারো সমাজের লেখক কবিগণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন তাদের নিজস্ব কৃষ্টি কালচার বিষয়গুলো। আশা করি আপনারা সেটা কালেক্ট করবেন। তথ্য সমৃদ্ধ, তথ্যবহুল লেখা। ধন্যবাদ স্যারদের। এই মুহূর্তে ডিরেক্টর প্রোগ্রামস ক্যারিটাস বাংলাদেশ অপূর্বম রং স্যারকে বিশেষ অতিথির আসনে আসন গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি। অপূর্বম রং স্যার, একটু আগে ওনাকে দেখেছিলাম। তো আমরা বক্তব্যে পর্বে চলে যাই এখন। আমি এই মুহূর্তে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় অধিভুক্ত নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বীরশ্রী কালচারাল একাডেমির পরিচালক জনাব পরাগ রিসেল স্যারকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদানের জন্য বিনীতভাবে আহ্বান করছি। পরাগ রিসেল, ধন্যবাদ। শুভ ওয়ানগালা। মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানিত অতিথিবর্গ, আপনাদের সবাইকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানাই এবং আমার সামনে যারা আছেন আপনাদেরকেও ওয়ানগালার শুভেচ্ছা। আমার তেমন বলার কিছু নেই, আসলে আমি বলেছিলাম যে কথা বলবো না, হঠাৎ করে কেন পিটার ভাই ডাকলেন বুঝতে পারলাম না। তো দু একটা কথা বলি। আমাদের এখানে ওয়ানগালা হবে আগামী 27 এবং 28 তারিখ। আপনারা সবাই সেখানে আমন্ত্রিত, সেখানে যাবেন। এবং এইখানে এই ওয়ানগালার সাথে আমি অনেক বছর জড়িত ছিলাম। তো এবং এই বছরও আমার ভালো লেগেছে যে আমাদের আচুয়াম্বি মানে আমাদের দাদা দাদি এবং হারিয়ে যাওয়া গল্পের নিয়ে বাচ্চাদের একটা গল্প বলার আসর হয়েছিল, সেটা খুব ভালো লেগেছে। এবং বরাবরই ভালো লাগে এখানে আসলে আমাদের যে বোনেরা, মায়েরা এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এখানে নিজস্ব পোশাক পরে নাচ করেন, গান করেন, নিজের সংস্কৃতিকে লালন করার যে প্রচেষ্টা সেটা থাকে। তো আমরা শহরে যারা বসবাস করি এখানে এই জিনিসটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা সবসময় সেই সুযোগটা পাই না। আমি দুটো কথা বলতে চাই। আপনারা জানেন এখানে আমাদের গারো সমাজ মাতৃসূত্রীয় সমাজ, এই 1 মাসের ব্যবধানে আসলে দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমাদের হালুয়াঘাট যেখানে আমার বাড়ি, সেইখানে পুজোর সময় আমাদের এক ছাত্রী বোন ধর্ষণের শিকার হয়েছে এবং আমার যে কর্মস্থল বিরিশিরি সেইখানেও ধর্ষণের শিকার হয়েছে। তো যারা রাষ্ট্রের এবং যারা দায়িত্বশীল, আমরা এরকম আশা করি না কোনোদিন, আমরা এরকম ঘটুক এরকম ঘটনা আমরা চাই না। দুজনই ছাত্রী এবং খুব আপনার হাই স্কুলের ছাত্রী, একজন ক্লাস 10-এ পড়তো। তো এগুলো আমাদের খুব মর্মাহত করে, আমাদের বেদনাহত করে। আমরা এই উৎসব আয়োজনের মধ্যে থাকতে চাই, আনন্দ করতে চাই। এরকম ঘটনা আর যাতে না ঘটে সেই আহ্বান জানাতে চাই। আপনারা যারা দায়িত্বশীল আছেন এই ব্যাপারে যদি আরও বেশি দায়িত্ব সতর্কতার সাথে মানে এইগুলো দেখাশোনা করেন, এই দাবিটা জানাচ্ছি। সবাইকে আবার ওয়ানগালার শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ বিরিশিরি কালচারাল একাডেমির পরিচালক পরাগ রিসেল স্যারকে। এই মুহূর্তে আমি ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড রিসার্চ খ্রিস্টান সার্ভিস সোসাইটি CSS এর ডিরেক্টর ডক্টর বাপন মানখিনকে বক্তব্য প্রদানের জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি। ডক্টর বাপন মানখিন, ডিরেক্টর CSS। আজকের এই ওয়ানগালা অনুষ্ঠানের আমাদের সামনে মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন এই ওয়ানগালার মাননীয় নকমা এবং সভাপতি জনাব সঞ্চয় নাফাক। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আজকে এই অনুষ্ঠানের মধ্যমণি এবং প্রধান অতিথি জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, মাননীয় মহাসচিব বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী দল BNP, অন্যান্য সম্মানিত বিশেষ অতিথিবৃন্দ,
অন্যান্য প্রেস মিডিয়া এবং অন্যান্য পেশাজীবীবৃন্দ এবং আমার প্রিয় গারো ভাই বোনেরা, আজকে আমার ভালো লাগছে যে এই অনুষ্ঠান আমরা আমাদের এলাকায়, আমাদের গ্রামে, বিভিন্ন জায়গায় আমরা করতাম, কিন্তু আজ সময় বদলেছে। এই আমাদের সৃষ্টিকর্তাকে যে আমাদের শস্য আমরা উপহার দিতাম, সেটা আজ গ্রামে নেই। আমরা এই অনুষ্ঠানকে আমরা শহরে নিয়ে এসেছি। আমার আজকে মনে হয় না যে এই শহরেও আমাদের আর কম লোক আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের হাজার হাজার লোক আমাদের সামনে আছেন, কিন্তু আমাদের এই শস্য উৎসর্গের যে অনুষ্ঠান, সে অনুষ্ঠান শুধু আজকে এই সৃষ্টিকর্তাকে শস্য উৎসর্গের অনুষ্ঠান নেই। আজকে আমাদের এটা হয়েছে আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের অধিকার, আমাদের সমস্ত কিছুকে উদ্ধার করার, রক্ষা করার একটা অনুষ্ঠান। যেহেতু আমরা সংখ্যায় কম, আমাদের কণ্ঠ অনেক বেশি যায় না, কিন্তু আমরা আমাদের মাঝে, আমাদের সামনে উপবিষ্ট যিনিরা অতিথি হিসেবে আসছেন, ওনারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দেন এবং ওনারা আমাদের এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে পরিচালনা করেন। আমরা আশা করছি আমাদের যে বিভিন্ন সময় আমাদের যে সমস্যা, আমাদের যে বিপদ, আমাদের যে অধিকার রক্ষার যে আকুতি, ওনাদের মধ্য থেকে, ওনাদের অবস্থান থেকে সামনের দিনগুলোতে দেখবেন। এবং আবারও আমাদের সমস্ত গারো ভাই বোনদের বিশেষ শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ দেই ডক্টর বাপন স্যারকে। এই মুহূর্তে বিএনপির অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী দল কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জনাব মৃগেন হাগেদক স্যারকে ওনার বক্তব্য প্রদানের জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করছি। মঞ্চে উপবিষ্ট আজকের নকমা, প্রধান অতিথি এবং অন্যান্য অতিথিগণ এবং আপনারা যারা এখানে উপস্থিত, সবাইকে শুভ ওয়ানগালা। ওয়ানগালা সম্পর্কে আমি কিছু বলবো না, শুধু ওয়ানগালা রিলেটেড কিছু কথা বলবো। ঢাকায় গারোরা 40,000-এরও বেশি আছি আমরা বিভিন্ন জায়গাতে, এবং ঢাকাতে 4টা লোকেশনে এ ধরনের ওয়ানগালা হয় এবং ঢাকার বাইরে 30টা লোকেশনও হয়। তো ঢাকাতে আমাদের স্থায়ী কোনো জায়গা নেই ওয়ানগালা করার জন্য। এখানে এসে আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখানে এই যে মাঠের ভাড়া কত, এই মাঠের ভাড়া নাকি দিতে হয়েছে 2 লাখ টাকা। তো অন্যান্য জায়গাতে সে একই অবস্থা। যদিও আমরা অনেকজনের কাছে অনুরোধ করি, তবু আজকের এই দিনে যেহেতু আমাদের মহাসচিব স্যার আছেন, সেজন্য অনুরোধ করব, আপনারা যখন আগামীতে সরকার গঠন করবেন, তখন দয়া করে আমাদের এই সংস্কৃতি একটা রিভাইভালের জন্য যে উদ্যোগ, ওইটা একটু গ্রহণ করবেন। এবং প্রধানমন্ত্রীর অধীনে স্পেশাল অ্যাফেয়ার্সে একটা থোক বরাদ্দ থাকে, অথবা সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে একটা থোক বরাদ্দ থাকে, সেটা যদি একটু বাড়িয়ে দেন, তাহলে হয়তো আমাদের এই সংস্কৃতি চর্চা, বিশেষ করে আমাদের বিএনপির এবং বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের যে একটা কনসেপ্ট, রেইনবো কনসেপ্ট, সেই রেইনবো কনসেপ্টের আমরাও একটা রং, এই রঙে আমরা নিজেদেরকে রঙিত করতে পারব। আর তারপরে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান 1977 সালে এই সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আন্ডারে বিরিশিরিতে কালচারাল একাডেমি করেছেন। এখন রাংরাপাড়া অর্থাৎ প্রিন্স ভাইয়ের এলাকাতে একটা হয়েছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় ওখানে এলো পথ নেই, বিল্ডিং আছে কিন্তু পথ নেই। এবং বিরিশিরিতে যদিও পুরাতন, তবু সেখানে একজন ব্যক্তি রিটায়ার্ড হওয়ার সাথে সাথে পদগুলো নাকি অটোমেটিক্যালি বিলুপ্ত করা হয়েছে। আপনারা যখন সরকারে যাবেন, তখন দয়া করে এই বিষয়গুলো একটু চিন্তা করবেন। আর আমাদের এই যে ওয়ানগালাতে একদিকে সংস্কৃতি বিষয়, অন্যদিকে আমাদের উৎপাদিত যেসব পণ্য
আমরা প্রদর্শন করি, আপনারা দেখছেন বিভিন্ন জায়গায় এর স্টল আছে, এই উৎপাদিত পণ্য আমরা মার্কেটিং করতে পারি না, এবং মার্কেটিংয়ে সে প্রমোশনাল কোনো এফোর্ট নেই। আগামীতে আপনারা যখন সরকার গঠন করবেন, সরকারে যাবেন, দয়া করে এই কথা একটু চিন্তা করবেন। আর আমাদের এখানে 4টা লোকেশনে ওয়ানগালা হয়, কিন্তু বাৎসরিক কোনো একসাথে মিলন মেলা হয় না, বা কোনো পণ্য প্রদর্শনের জন্য কোনো মেলা হয় না। যদিও সিএসটিরা তারা শিল্পকলা একাডেমি এবং চীন বাংলাদেশ মৈত্রী সম্মেলনে তারা এই সুযোগটা পায়, কিন্তু আমাদের ওই সুযোগটা নাই। তো দয়া করে আমরা অনুরোধ করব, আপনারা যখন সরকারে যাবেন, আমাদের জন্য অন্ততপক্ষে বছরে একবার এরকম একটা মিলন মেলা করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়াবেন। কারণ আমরা যেহেতু সংখ্যায় এখানে বেশি, 40,000, এখানে ধারণ ক্ষমতা নেই, সেজন্য আমাদেরকে যৌক্তিক কারণেই 4টা লোকেশনে এই ধরনের ওয়ানগালা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করতে হয়। আমি আর বেশি কিছু বাড়াতে চাই না। আপনি আমাদের এখানে এসেছেন, আমাদের অবস্থা দেখছেন, এবং আমরা যারা বিএনপির আদর্শে বিশ্বাসী, অনেকজনে বিশ্বাসী এখানে আছেন, আমরা বিশ্বাস করব আমরা আপনাদের সাথে হাতে হাত রেখে মেইন স্ট্রিমে যেতে চেষ্টা করব। তাহলে হয়তো আমরা যা চিন্তা করি, আমরা যা ভাবি, এই মূল্যবোধটা আমরা ধরে রাখতে পারবো। বিশেষ করে কালচারাল যে মূল্যবোধ, এটা আমরা ধরে রাখতে পারবো। আমি আর বাড়াতে চাই না। আবারও আপনাকে এবং এখানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক প্রীতি, শুভেচ্ছা এবং ওয়ানগালার শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করি। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্যারকে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করার জন্যে। আমাদের শুরুতেই শুভজিৎ নকমা বলে গিয়েছিলেন, আমাদের যে প্রত্যেক বছর যে আমরা ওয়ানগালা উদযাপন করি, আমাদের অনেক বিভিন্ন জায়গায় দৌড়াইতে হয়, আমাদের স্থান নাই, অনুষ্ঠান করার আমাদের স্থান নাই, বিভিন্ন স্কুলে দরখাস্ত দিতে হয়, এখানে সেখানে ছুটতে হয়। আমাদের জন্য যদি গারো জনগোষ্ঠীদের জন্য যদি একটি নির্দিষ্ট জায়গার যদি ব্যবস্থা করে দিতেন, তাহলে হয়তো আমরা উপকৃত হতাম। আগামীতে যারা সরকার গঠন করবে, তাদের কাছেও আমাদের সেই আবদারটা থাকলো। এই মুহূর্তে দেশের অন্যতম রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব জনাব সৈয়দ এমরান সালে প্রিন্স স্যারকে ওনার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করছি। নামে দাঙ্গামা আঙ্গি, আজকের এই ওয়ানগালা অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি জনাব সঞ্চয় নাফাক, প্রধান অতিথি বিএনপির সংগ্রামী মহাসচিব, এবং যার জীবনের লক্ষ্য যে বাংলাদেশকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য একটি সুখের আবাসভূমি হিসাবে গড়ে তোলা, সেই মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জনাব আন্দালিব রহমান পার্থ, উপস্থিত রয়েছেন মিস্টার ব্যঞ্জন, ফার্মগেট নকবার সভাপতি, মিস্টার পরাগ রিছিল সহ মৃগেন হাগিদক সহ অন্যান্য সুধীমণ্ডলী, উপস্থিত মান্দি ভাই এবং বোনেরা, সকলকে আমার নিজের পক্ষ থেকে, আমাদের দল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির পক্ষ থেকে জানাচ্ছি এই ওয়ানগালার শুভেচ্ছা। আমরা জানি যে ওয়ানগালা 1000 বছরের ঐতিহ্য, আমরা শুনেছি 30 বছরের পুরনো ঐতিহ্য, যে আমাদের গারো সম্প্রদায়ের ভাই বোনেরা যখন তাদের শস্য উৎপাদন করে, সে শস্য উঠার আগে তাদের যে শস্য দেবতা, তার উদ্দেশ্যে সেটা প্রদান করেন, এবং সেই উপলক্ষে সেই গারো এলাকাগুলোতে যে আনন্দ উৎসবের আয়োজন করা হয়, সাধারণত আমরা সেটাকে ওয়ানগালা হিসাবে জানি। ওয়ানগালা গারো সম্প্রদায়ের একটি বড় উৎসব। তো আজকের এই উৎসবে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা জানেন যে আমি একটি রাজনৈতিক দল করি, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। আমার দল কোনো নির্দিষ্ট
ধর্ম, গোত্র বা ভাষা বা সংস্কৃতির দল নয়। আমাদের দল হচ্ছে সর্বজনীন দল, অর্থাৎ সকল ধর্ম, বর্ণ, সংস্কৃতি, ভাষা, কৃষ্টির কে ধারণ করে আমাদের এই দল। অথচ একটি গোষ্ঠী বারবার ভুল বোঝানো হয়েছে, ভুল বুঝিয়েছে। আমাদের নেতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বীর উত্তম, তিনি মহান স্বাধীনতার ঘোষক, তিনি যে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের কনসেপশন দিয়েছিলেন, সেই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে তিনি বলেছিলেন আমরা ধর্মে কেউ মুসলমান, কেউ বৌদ্ধ, কেউ খ্রিস্টান, কেউ গারো, কেউ হাজং, কেউ চাকমা, কেউ বাঙালি, কিন্তু জাতিত্বের সংজ্ঞায় আমরা সবাই বাংলাদেশি। আর বেগম খালেদা জিয়া তারই সেই সূত্র ধরেই তিনি সকলকে নিয়ে একটি রেইনবো নেশন গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। তারেক রহমানও তার মা এবং বাবার সেই পথ ধরে তিনি একটি বাংলাদেশকে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ইতিবাচক বাংলাদেশ গড়ার জন্য তিনি কাজ শুরু করেছেন। আসুন আমরা আমাদের নেতা তারেক রহমানের হাতকে শক্তিশালী করি। ইতিমধ্যেই তিনি যে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, শুধু বাংলাদেশের জনগণের মধ্যেই নয়, বিশ্বব্যাপীও এটা একটা দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এবং আমরা খুব আশাবাদী ইনশাল্লাহ আগামী নির্বাচনে বিএনপি বিজয়ী হয়ে আমরা একটি তারেক রহমানের নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলব, যে বাংলাদেশ হবে সাম্যের বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশ হবে মানবিক বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশ হবে গণতন্ত্রের বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশ হবে সম্প্রীতির বাংলাদেশ। সেই লক্ষ্যে আসুন আমরা এগিয়ে যাই। এখানে কয়েকটি ঘটনা বলা হয়েছে। আমাদের হালুয়াঘাটে সম্প্রতি একটি ঘটনা ঘটেছে। একটি গারো ছাত্রী তার শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছে। খবর পাওয়ার সাথে সাথে আমি সেখানে ছুটে গিয়েছি। রাত 2টায় আমি তার সেই মেয়ে এবং মাকে ডেকে নিয়ে কথা বলেছি। তারা মামলা করতে চায়নি, আমি জোর করে মামলা করিয়েছি এবং থানাকে আলটিমেটাম দিয়ে 24 ঘন্টার মধ্যে দোষীদেরকে গ্রেপ্তার করিয়েছি এবং সমস্ত গারো নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একসাথে বসে প্রশাসনকে বসিয়ে আমি বলেছি ভবিষ্যতে যদি এরকম ঘটনা ঘটে তাহলে আমি ইমরান সালেহ প্রিন্স গারো সম্প্রদায়কে নিয়ে রাজপথে অবস্থান গ্রহণ করব। অবশ্যই এই বাংলাদেশে আমরা এই ধরনের ঘটনা ঘটতে দেখতে চাই না। এবং শুধু গারো নয়, বাঙালি মুসলমান মেয়েরাও লাঞ্ছিত হচ্ছে। এই যে ইভটিজিং হচ্ছে, এই যে আপনার বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনাগুলো আমাদের মনের মধ্যে দাগ বসাচ্ছে, দুঃখ বেদনার সৃষ্টি করছে, আমাদের এগুলোকে দূর করতে হবে এবং আসুন আমরা সকলে মিলে আমরা সেই কাজটি করি। এখানে আমাদের নেতৃবৃন্দ, গারো নেতৃবৃন্দ কয়েকটি দাবির কথা বলেছেন। আমি এখানে আমাদের মাননীয় মহাসচিব এখানে উপস্থিত আছেন। তারা এখানে ঢাকায় একটি সাংস্কৃতিক একাডেমির কথা বলেছেন এবং এখানে ওয়ানগালা উৎসব যাতে আরও বড় পরিসরে করা যায়, আমি মনে করি মহাসচিব সাহেব এই ব্যাপারে ঘোষণা দিবেন। তবে আমি আমার এলাকায় আগামী 15ই নভেম্বর ওয়ানগালা উৎসবের আয়োজন করেছি, আপনাদের সবাইকে সেখানে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তো আর বেশি কিছু বলবো না। আসুন আমরা একসাথে আমরা এই বাংলাদেশটাকে গড়ে তুলি এবং আমাদের সেই স্বপ্নের বাংলাদেশ, আমি মনে করি আমার একার সেই স্বপ্ন নয়, বা এটা বেগম খালেদা জিয়া কিংবা তারেক রহমানের স্বপ্ন নয়, এটা আপনাদের সকলের স্বপ্ন। আসুন আমরা এই জাতির এই যুগ সন্ধিক্ষণে গণ অভ্যুত্থানের পরবর্তীতে আমাদের সামনে যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমরা এখানে ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য একটি শান্তির জনপদ বাংলাদেশ গড়ে তুলি, সেই প্রত্যাশা জানিয়ে আজকের এই ওয়ানগালা অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমি আবারও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এবং আপনাদেরকে আবারও ওয়ানগালার শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ। আদিবাসী বান্ধব স্যারকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের পাশে থাকার জন্যে। এই মুহূর্তে বিজেপির চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান পার্থ, যিনি যুব সমাজের আইকন, উনাকে বিশেষভাবে আহ্বান করছি উনার মূল্যবান বক্তব্য প্রদানের জন্য। আন্দালিব রহমান পার্থ, চেয়ারম্যান বিজেপি। আজকে মঞ্চ উপস্থিত বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির সম্মানিত মহাসচিব সহ
যারা আছেন সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। আমাকে আজকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য অনেক অনেক আন্তরিকভাবে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আসলে আগে এই ওয়াঙ্গালার কোনো অনুষ্ঠানে যাওয়ার আমার সৌভাগ্য হয়নি, তবে আমি এসেছিলাম এখানে জেনে যে এটা কালাচাঁদপুর বা আমাদের এখানকার আমার ঢাকা 17 নির্বাচনী আসনের সবাই, বাট আমি এসে দেখি এখানে প্রিন্স ভাইয়ের ভোটারই নাকি সবচেয়ে বেশি। প্রিন্স ভাইকে বললেন যে ও তাই তাই আচ্ছা, তা আমি কথা খুব কনসাইজ, খুব শর্ট করব। দেখুন, আপনাদের অনেকের বক্তব্য শুনলাম আমি। আপনাদের মধ্যে অনেক দাবি আছে, আপনাদের চাওয়া পাওয়া। আমার মনে হয় সবচেয়ে বড় পরিবর্তনের জায়গাটা হওয়া উচিত মানসিকতার জায়গাটা। আপনারা নিজেদেরকে দুর্বল মনে করবেন না। আপনারা সংখ্যায় কম হতে পারেন, কিন্তু আমরা আপনাদের ভাই, আমরা বাংলাদেশি, আমরা আপনাদের পাশের মানুষ। আপনারা যখন বললেন যে আপনাদের মধ্যে থেকে সংসদে কথা বলতে প্রতিনিধি লাগবে, কেন আপনাদের কি আমাদেরকে বিশ্বাস হয় না? আমাদের উপর ইনশাআল্লাহ বিশ্বাস রাখেন আপনারা। আপনাদের যে কোনো অসুবিধা, যে কোনো দাবি আমি আজকে বলে যাচ্ছি এই বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হিসাবে, আপনারা আমার কাছে বলে যাবেন, আমাকে দিয়ে যাবেন। আমি এতটুকু আপনাকে বলছি যে আপনাদের প্রতিনিধি সংসদে যা বলবে ইনশাআল্লাহ তার চেয়ে কোনো অংশে কম আপনাদের পক্ষে আমরা দাঁড়াবো না ইনশাআল্লাহ। আমরা জানি কোনোভাবেও আর আগামীতে জাতি বিভক্তর প্রক্রিয়ার যে ট্র্যাপ রাজনীতিবিদরা করে তার মধ্যে না পড়ি। রাজনীতি বস্তুনিষ্ঠ স্বপ্ন দেখিয়ে মানুষকে ইমপ্রেস করা, কনভিন্স করা খুবই কঠিন ব্যাপার। এর চেয়ে সবচেয়ে সহজ হলো জাতি বিভক্ত প্রক্রিয়া করা, যেটা গতানুগতিকভাবে আমরা দেখে এসেছি যে বড় বড় রাজনৈতিক দল বা এনারা এগুলি করে আসছে, বিশেষ করে গত 17 বছর ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ রিজিম যেটা করে আসছে। এই ট্র্যাপে জানি আমরা আগামীতে না পড়ি। আমরা যেন রাজনীতি করি গণতান্ত্রিক পন্থায়। আপনারা আমাদের কোনো মাইনরিটি না, আপনারা কোনো, অবশ্যই আপনারা গারো সম্প্রদায়, কিন্তু আমি মনে করি প্রত্যেকটা বাংলাদেশের নাগরিক যেমন আমাদের কাছে, তরুণ প্রজন্মের কাছে, সামনে যারা ইনশাল্লাহ আগামীতে বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে এবং বিএনপির যারা নেতৃত্ব আছেন, বিশেষ করে বিএনপির অ্যাক্টিং চেয়ারম্যান তারেক রহমান সাহেব থেকে আরম্ভ করে যারা আছেন, যে নিউ টিম আসছেন, যারা ওল্ড টিম আছেন, বা যারা আমি বলবো ওল্ড না, যারা আদার এক্সপিরিয়েন্স টিম আছেন, আমরা সবাই এটাই বিশ্বাস করি যে সবাইকে মিলে এই বাংলাদেশ। আসুন আমরা সবাই মিলে দেশ গড়ি। ধন্যবাদ আপনাদেরকে। আমাদেরকে আশ্বস্ত করার জন্য স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সময় স্বল্পতার কারণে আমরা হয়তোবা অনেকের বক্তব্য শোনার সৌভাগ্য হারিয়ে ফেলব, কারণ আমাদের অনুষ্ঠান দেরিতে শুরু হয়েছিল এবং এই ওয়ানগালা মানে হলো নাচ গানের বিভিন্ন প্রোগ্রামের চিত্ত বিনোদনের একটা আসর। অনেকেই সেইটার জন্য অপেক্ষায় আছে, হয়তোবা এই জন্য আমাদের বক্তব্যের পালাটা সংক্ষিপ্ত করতে হবে, এই জন্য দুঃখিত। আনছেং মন্দিরাং চা আইরেঙি মেনা আনছেং যেন মাও মামং দাগজা নামগিজা খামখো যেন দাগজা নামগিজা খবর খো যেন চেঙা খনানা মানজা ওয়ান রিকোয়েস্ট না সংচা চেঙা হাইনা মানুংজক না শুনি অনেক সমস্যা দঙা ইনান রিকোয়েস্ট দাকোঙা না না সং মামং মামং মনা দাক্কা শালওয়াল চেঙা সারা বছর কষ্ট দাকোঙা ইয়া ওয়ানগালানা গান্দা কিন্তু সাক্ষাৎ সাক্ষাৎ দিশা পান্থি বা মেশা বা নমল মিশা যে কোনো জন্য চেঙা নামগিজা কুচকক নানা হামজাঙা দুর্নামখো চেঙা রানা হামজাঙা মিথেলা নাসংখ্য। এই মুহূর্তে আমি আজকের 19তম ঢাকা ওয়ানগালা 2025-এর প্রধান অতিথি, আমাদের আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি বাংলাদেশ জাতীয় দল বিএনপির জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্যারকে, মহাসচিব স্যারকে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করার জন্য বিনীত আহ্বান জানাচ্ছি।
শেষ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ঢাকা ওয়ান গালা 2025 গারো সম্প্রদায় কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই ওয়ান গালা অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, এখানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান আন্দারি পার্থ আছেন উপস্থিত, এখানে যিনি গারো সম্প্রদায়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সবসময় কাজ করছেন, বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব জনাব ইমরান সালে প্রিন্স এবং গারো সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ, উপস্থিত আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, আসসালামু আলাইকুম, সকলকে শুভেচ্ছা। আমি বিগত কয়েকদিন ধরে, কয়েক মাস হলো সম্ভবত, তারও বেশি, তারও আগে আমাদের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর যারা আছেন তাদের সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক তৈরি হয়েছে। আমরা তাদের সঙ্গে কথা বলছি এবং তাদের যে সমস্যাগুলো আছে সেই সমস্যাগুলো নিয়ে আলাপ করেছি। ময়মনসিংহে গেছি, তাদের সমাবেশে আমি অভিভূত হয়েছি তাদের কালচারাল এবং একই সঙ্গে তাদের উৎপাদনের যে মোড তা দেখে। এরা আমাদের দেশে যারা বাস করেন অত্যন্ত সহজ সরল মানুষ এবং তাদের যে সম্প্রদায়, সেই সম্প্রদায়ও কিন্তু আপনার অত্যন্ত দোসাইল মানুষ। প্রিন্স যে কথা বলেছে এবং আমাদের পার্থ যে কথা বলেছেন যে তাদেরকে মূল যে ব্যাপারটা, তাদের নিজেদেরকেই বৃহৎ যে স্ট্রিম, যে আমাদের মূল যে ধারা, সেই ধারার সঙ্গে তাদেরকে এক হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। মন মানসিকতা থেকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে আপনাদেরকে উঠে দাঁড়াতে হবে। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সেই জন্যই বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদকে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ হিসেবে তিনি চিহ্নিত করেছেন। এর একটাই উদ্দেশ্য যে শুধু বাঙালি নয়, বাংলাদেশে তাদেরকে একটা রিকগনিশন দেওয়া যে আর যেগুলো আদিবাসী আছেন, জাতিগোষ্ঠী আছেন, তাদেরকেও সেই স্বীকৃতি তিনি দিয়েছেন। এবং তখন থেকেই আমরা এই গারো সম্প্রদায়কে আমরা সবসময় সেই জন্য তাদের যে কৃষ্টি সংস্কৃতি সেগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য এবং সবচেয়ে বেশি যে বিষয়টা দরকার, তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন দরকার। আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যে সকল সম্প্রদায়গুলোকে মূল সম্প্রদায়ের সঙ্গে কিছুটা এক করা, সেই সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা যেন উন্নত হয় তার ব্যবস্থা করা, একই সঙ্গে তাদের কৃষ্টি কালচারকে ধরে রাখা, ধারণ করা, এটা হচ্ছে একটা বড় কাজ বলে আমি মনে করি। বেগম খালেদা জিয়া ভিশন 2030-তে সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ঐতিহ্যকে রক্ষা করতে এবং সমস্যা সমাধানে পৃথক অধিকার গঠনের ঘোষণা দিয়েছেন, অধিদপ্তর ঘোষণা দিয়েছেন, একটা সেপারেট ডিরেক্টরেট হবে। তা বিএনপি সরকারে আসলে
ঢাকা ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর পৃথক সাংস্কৃতিক একাডেমি গঠন এবং সরকারিভাবে ওয়াগালা পালনের উৎসব পালনের বিষয়ে সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করা হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে আজকে এখানে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি যে আমার এখানে আসার সুযোগ হয়েছে। এই সম্প্রদায়ের যে একটা উৎসব, এখানে আমি এসেই দেখলাম প্রাণ ভরে তারা সবাই সেই উৎসবে যোগ দিয়েছেন এবং যে বৈচিত্র্যময় তাদের যে সংস্কৃতি, সেই সংস্কৃতি আমাদের মূল সংস্কৃতিকে আরো সমৃদ্ধ করবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তিনি 2022 সালে 31 দফা যে ঘোষণা দিয়েছেন, সেখানে খুব পরিষ্কার করে তিনি বলেছেন যে আমরা একটা রেইনবো নেশন তৈরি করব, অর্থাৎ যে নেশনে, যে জাতিতে সব সম্প্রদায়গুলো তারা সেখানে তাদের অবদান রাখতে সক্ষম হবে। সেটা ওই আমাদের এই বিএনপি সরকারে আসলে অবশ্যই সেখানে আমরা অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আপনাদের সমস্যাগুলো বিবেচনা করা হবে। আমি আর সময় নিতে চাই না, শুধু এইটুকু বলতে চাই, আপনাদের এখানে এসে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমি খুব অসুস্থ, তারপরে এসেও কিন্তু আমি আপনাদের এখানে এসে, যেহেতু আমি কথা দিয়েছি, আমি এসেছি এবং আপনাদেরকে আমি কথা বলতে চাই যে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, অভিভূত হয়েছি আপনাদের আত্মীয়তা এবং উষ্ণতায়। ধন্যবাদ সকলকে। আসসালামু আলাইকুম, খুদা হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, গারো সম্প্রদায় জিন্দাবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আজকের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি, আজকের ঢাকা ওয়ানগালা 2025-এর মাননীয় প্রধান অতিথি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি বিএনপির মাননীয় মহাসচিব জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর স্যারকে ওনার বক্তব্য প্রদান করার জন্য। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন মিস্টার সাকির হোসেন, জনাব সাকির হোসেন, মাননীয় রেজিস্ট্রার, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি। উপস্থিত আছেন জনাব ব্রেঞ্জন চাম্বুগং, যুগ্ম সচিব এবং ডেপুটি ডিরেক্টর, বাংলাদেশ স্টেশনারি অফিস। উপস্থিত আছেন মিস্টার অপূর্ব রং, কারিদাস বাংলাদেশের ডিরেক্টর প্রোগ্রামস। উপস্থিত আছেন ইউনিকো হসপিটালের মাননীয় সিইও মিস আর্ড্রা কোরিয়ান। উপস্থিত আছেন সেন্ট টেরেজা স্কুলের মাননীয় প্রিন্সিপাল মিসেস রোজ প্রতিভা মুর্মু। উপস্থিত আছেন নয়ানগর খ্রিস্টান কোঅপারেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেডের মাননীয় চেয়ারম্যান রিপন রিচার্ড সর্দার। উপস্থিত আছেন ঢাকা ক্রেডিট কোঅপারেটিভ ইউনিয়ন লিমিটেডের মাননীয় সেক্রেটারি জনাব মাইকেল গমেজ। আমরা সময় স্বল্পতার কারণে ওনাদের বক্তব্য দিতে পারছি না, ওনাদের মূল্যবান বক্তব্য শুনতে পারছি না, তো আমরা অত্যন্ত দুঃখিত জানাই। আমরা হয়তো বা আগামী বছর আবারও আপনাদেরকে অতিথি হিসেবে নিয়ে আসবো এবং আপনাদের মূল্যবান বক্তব্য আমরা সকলেই শুনব। তো আমি আমাদের ঢাকা ওয়ানগালা উদযাপন কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক দুঃখিত প্রকাশ করছি। এই মুহূর্তে আমি আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করছেন জনাব সঞ্চয় এস নাফাক, ওনাকে সভাপতির বক্তব্য প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সমাপনী বক্তব্য নিয়ে আসছেন ঢাকা ওয়ানগালা 2025-এর মাননীয় নকমা জনাব সঞ্চয় এস নাফাক। সম্মানিত অতিথিবৃন্দ, এরপরে আমাদের কালচারাল অনুষ্ঠান আছে এবং আমাদের সামনে পারফর্ম করার জন্য মেঘালয় থেকে আসছেন জনাব জিতুপান বোরা। মেঘালয় এবং আসামের অত্যন্ত জনপ্রিয় একজন সঙ্গীত শিল্পী। উনি সেই ভারত থেকে, মেঘালয় থেকে আমাদের মাঝে আজকের অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশনা করার জন্য উপস্থিত হয়েছেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের জিতুপান বোরার অনুষ্ঠান পরিবেশন হবে এবং আপনাদেরকে ধৈর্য ধরে সে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এবং এই মুহূর্তে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করবেন ঢাকা ওয়ানগালা 2025-এর মাননীয় নকমা জনাব সঞ্চয় এস নাফাক।
19তম ঢাকা ওয়ানগালা 2025 শুধু উপস্থিত সবাইকে আদাব, নমস্কার, শুভ ওয়ানগালা। আজকের এই মহতী আয়োজনের শেষ প্রান্তে এসে আমি গভীর আবেগ, গর্ব, আনন্দ অনুভব করছি। আমাদের প্রাণের উৎসব, আমাদের ঐতিহ্যের উৎসব ঢাকা ওয়ানগালা আজ 19তম বার উদযাপিত হচ্ছে। এটি শুধু একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি আমাদের অস্তিত্ব, সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের প্রকাশ। ওয়ানগালা মানে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার উৎসব। ওয়ানগালা আমাদের জীবনের সঙ্গে মিশে থাকা এক অন্যান্য উৎসব। প্রতি বছর আমরা যখন ফসল গড়ে তুলি, তখন এই উৎসবের মাধ্যমে আমরা মিশি সালজং অর্থাৎ ফসলের দেবতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা মনে করি শ্রম, ঐক্য আর বিশ্বাস, এই তিন শক্তি আমাদের জীবন ও সমাজকে টিকিয়ে রাখে। ওয়ানগালা শ্রেয় শ্রম, ঐক্যের গান। আজকের এই পর্বের মাধ্যমে আমরা শুধু আনন্দ করছি না, আমরা এক অপরের সংস্কৃতি, ভাষা, ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছি। এটাই ওয়ানগালার আসল আত্মা, ভ্রাতৃত্ব, ভালোবাসা ও একতা। আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের মহাসচিব জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। আপনার উপস্থিতি আমাদের এই আয়োজনকে আরও গৌরবময় ও তাৎপর্যপূর্ণ করেছেন। আমরা কৃতজ্ঞ আপনি আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন এবং সময় দিয়েছেন। আমাদের মাঝে আছেন আমাদের প্রিয় ভাই ইমরান সালেহ প্রিন্স, আমাদের হালগাতের হৃদয়ের মানুষ, প্রাণের মানুষ। আমরা যাকে সব সময় স্মরণ করি, আমাদের বিপদের সময় আমরা তার কাছে সাহায্য পাই। আমরা তাকে অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই। আজকে আমরা এখানে তাকে পেয়েছি। উনি শুধু একজন ব্যক্তিত্ব নয়, উনি আমাদের সবসময় সুখে দুঃখে পাশে থেকে আমাদের সহযোগিতা করেন। আমরা আজকে আপনাকে এখানে পেয়ে অনেক অনেক আনন্দিত এবং গর্বিত। আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির দাদা, আমাদের সবসময় যিনি সহযোগিতা করেন, যিনি আমাদের সাথে থাকার কথা ছিলেন, আমাদের সাথে থাকার কথা ছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক H.M. ফারুক, ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি। আপনার শিক্ষাক্ষেত্রে অবদান এবং তরুণ প্রজন্মকে উৎসাহিত করার মনোভাব সত্যিই প্রশংসনীয়। উপস্থিত আছেন পরাগ রিচিল, ডিরেক্টর, বিরিশিরি কালচারাল একাডেমি, এবং উপস্থিত আছেন আমাদের ঢাকা ওয়ানগালার নকমা ব্যঞ্জন চামুগং, যিনি সবসময় আমাদের ঢাকা ওয়ানগালা এবং আমাদের কালাচাঁদপুর ঢাকা ওয়ানগালার সাথে যিনি সবসময় সহযোগিতা করেন এবং আমাদের সাথে থাকেন। ধন্যবাদ জানাই আমাদের নকমা ব্যঞ্জনদাকে আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য। আমি আর লম্বা করতে চাই না। আজকে স্যারে অনেক অসুস্থ থাকার পরেও আমাদের জন্য যথেষ্ট সময় দিয়েছেন। আমি স্যারকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই, এবং যাদেরকে ধন্যবাদ না দিলেই নয়, যারা আজকের এই ওয়ানগালায় শ্রম দিয়েছেন, পরিশ্রম করেছেন এবং এই ওয়ানগালাকে সার্থক করার জন্য শ্রম দিয়েছেন, তাদেরকে ধন্যবাদ না দিলেই নয়। তারা হচ্ছেন বিভিন্ন কমিটিতে স্বেচ্ছাসেবক, মিডিয়া এবং যারা বিভিন্নভাবে আমাদেরকে পিছন দিয়ে সহযোগিতা করেছেন, তাদের সকলকে আমি ঢাকা ওয়ানগালার পক্ষ থেকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
সর্বশেষে বলতে চাই, আগামী ওয়ানগালা যেন আরও সুন্দর হয়, সার্থক হয়, এবং আমরা যেন আরও সুন্দরভাবে ওয়ানগালা করতে পারি, এবং সেই সহযোগিতা যেন আমাদের মাননীয় মির্জা ফখরুল ইসলাম স্যারের কাছ থেকে যেন সেই সহযোগিতা পাই, এই কামনা করে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য এখানেই শেষ করছি, এবং আজকের এই অতিথি পর্ব এখানেই শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ। যিশুনারসং। ধন্যবাদ নকমা। আমি নকমাকে বিনীত অনুরোধ জানাবো আমাদের আজকের অতিথি বৃন্দদেরকে নিয়ে আমাদের স্কুল বিল্ডিং এর 2 তলায় যাওয়ার জন্য। আমাদের আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, প্রধান অতিথি